العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم نويت لله تعالى من نية القبول وتمأمل وكل سؤل ومأمول وظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة آمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة والقرابة رسول الله أجمعين. الفاتحة خصوصا للأم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى بنت خويلد وخصوصا للسيدة فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا للسيدة عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنها وخصوصا للسيدة مريم رضي الله عنها وخصوصا للسيدة ربيعة العدوية. الفاتحة خصوصا للإمام سلطان الأولياء للشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد سمن المدني وخصوصا للإمام فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وخصوصا للإمام فخر الوجود الحبيب بكر بن سليم وخصوصا للإمام للشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ عبد الرحمن الدبائي. الفاتحة خصوصا للإمام قطب الغوث الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. الفاتحة خصوصا للإمام الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الكلام بيان والشيخ محمد نافس وخصوصا للإمام الشيخ محمد كسب الأنوار سليمان وخصوصا للعليم والعلماء الشيخ حسين القبري والعليم والعلماء الشيخ الإمام قضى إلى الله زيني بن عبد الغني سقنبل المرتبورة وخصوصا للعليم والعلماء العارف بالله Haji Badruddin والشيخ سلمان مولي والشيخ سلمان جليل وخصوصا الإمام Syekh Jamaluddin Surgi Mukti والحبيب حميد بن عباس بهاشم والحبيب Syekh Abdul Rahman Babu. الفاتحة خصوصا للعليم والعلماء جميعا وخصوصا للإمام للعليم والعلماء والحجي على هذا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله من تامن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من تامن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu maulana wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sebagai ucapan syukur atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nang dititipkan oleh Allah lawan kita. Mudah-mudahan nikmat itu bujur-bujur kita kawa menyadari dengan bersyukur karena Allah masih memandang lawan kita dan Allah masih menolong dan memberikan harapan lawan kita. Mudah-mudahan kita pun akan baik sampai menuju akan akhir daripada hidup kita, yaitu syakaratul maut, yang mana kita ini hari-hari kita sedih kah, yalah, kita suka kah, kita duka kah, kita bahagia kah, tetap kada menghalangi menghabiskan sisa umur kita nang dijanjiakan oleh Allah Subhanahu wa taala lawan kita berataan. Jadi kada mengurangi maupun kayak apa, sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan atau kita sampaikan kepada junjungan kita, yang mana junjungan kita atau imam kita, nabi kita, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berataan ini mendapatkan syafaat daripada sidin, dan mudah-mudahan kita kelak bisa berjumpa lawan sidin barakat kita menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat menuntut akan ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini dengan niat menunaikan kewajiban mendapatkan ilmu untuk dipakai. Jadi bukan mendacari utut ilmu itu untuk apa-apa, untuk dipakai supaya kita tahu lah itu makna ilmu. Jadi nang membuat kitab, kita awali kita membuka kitab tauhid lah, halaman 106 ya lah. Kita mau ulangi sedikit lah. Bahwa ulama, yang mana ulama itu ialah sebagai wasilah perantara hubungan kita lawan Rasulullah. Karena tanpa ada ulama
kita kada kawa langsung berhubungan lawan Rasulullah, yang mana ulama itu menyampaikan ilmunya dari guru, kita berwasilah kepada ulama-ulama, akhirnya kita terhubung dengan Rasulullah. Lihat di situlah. Kita mulang sedikit. Berkata Abdullah bin Amru, ujar sidin betakon lawan Rasulullah, apa nang harus aku kerjakan Rasulullah bila terjadi zaman nang di akhir zaman ini, apa nang kulakuakan? Ujar Rasulullah, banyak tinggal di rumah, banyak tinggal di rumah. Kenapa banyak tinggal di rumah? Berarti Rasulullah sudah memasani di hidup di akhir zaman ini, nang mana akhir zaman itu sudah dikisahkan Rasulullah datang ke dunia ini sudah akhir zaman lah. Nang mana sidin menyampaikan banyak tinggal di rumah, artinya di luar rumah tuh sudah banyak nang kada beres, banyak di rumah gitu, artinya banyak berkumpul gitu, berkumpul wadah nang bagus. Ya sidin lah, kurangi keluar rumah, kada usah tapi keluar rumah, karena di luar rumah banyak nang kada beres. Amunnya bagus saja, datangi, kumpuli. Kuasai, kendaliakan lisan engkau. Hati-hati di akhir zaman ini pepandir tahulah. Di akhir zaman ini pepandir, hati-hati benar. Tak salah sedikit bepandir kita asi, luput kita. Luput. Kita pun bepandir walaupun bujur, ujung-ujungnya bisa jadi salahkan. Itu Rasulullah sudah masyarakat tuh. Hati-hati benar. Nah, dipakailah. Ini pepadah nih, pepadah ulama dari Rasulullah menyampaikan lawan kita. Hati-hati benar, pepandir gin hati-hati di akhir zaman nih. Karena bila kita pepandir, wadah orang nang kada suka, tatap kada baik daripada hakannya. Jadi Rasulullah memasani, kuasailah lisan engkau, lisan kita pepandir. Nah, jadi banyak diam gin dah. Jangan tapi pandir, jangan tapi umpat pandir-pandir nang kada karuan. Nang karuan aja bisa salah, apalagi nang kada. Nah, lain di wadah nang bagus. Di wadah nang bagus. Laksanakan apa nang sudah engkau ketahui kebaikannya, dan tinggalkan apa nang telah engkau ketahui sebagai perkara mungkar. Jadi selama ini apa nang maulah kita baik, gawi pulang. Bila ikam tahu sudah nang kaya apapun kada baik, lah kasih tinggalkan. Jangan lambat. Ini pasan Rasulullah. Nang bawa kitab lihatilah. Membaca buat arus saja nah. Pasan sidin nang kayak itu nih lawan kita. Kenapa garang? Rasulullah tuh cinta benar lawan kita nih tahulah. Rasulullah tuh mengharapkan kita nih kena terkumpul lawan sidin. Rasulullah tuh menunggui kita nih nah, makanya diberi sidin jalan. Nangka ini jalannya aja sidin supaya kamu kena bertamu lawan aku, pahamlah. Ini jalannya. Jadi di akhir zaman ini ya sidin, ujar Rasulullah, bila ikam sudah tahu nang ini nang baik, mau untung akan ikam gawi. Bila ikam tahu nang ini menyakitakan ikam, maulah ikam mungkar, sengsara, ada baik, tinggalkan. Jangan lambat. Jangan nih belajar kena. Maka saya tahu aja sudah belajarannya. Pepada orang kan sudah tahu aja sudah. Uruslah ya Rasulullah apa nang menjadi ketentuan diri engkau. Pikirkan diri seorang aja.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri seorang nang dijaga behimat atau ibu sama pikirakan orang. Git seorang aja pikirakan, uruslah ya Rasulullah apa nang menjadi ketentuan diri ikam. Ikam akan mati. Pertanggung jawabannya ikam juga kena. Orang kada menakut-nakan lawan siapa-siapa, ikam juga. Jadi biar aja nang kayak apa, karena kayak apa, ke kiri, kanan, muka, belakang kayak apakah biarakannya. Sudah saatnya ikam diam. Sudah saatnya ikam berdiam. Pikirakan diri ikam, lihat kitabnya dah bujur-bujur. Pikirakan, jadi mau ada orang tuh hakun masih menaguri, berarti masih mikirakan seorang ngarannya. Bila ada orang tuh hakun menaguri seorang, berarti ada janang masih memikirkan. Bila sudah kada ada lagi orang nang menagur, habis itu sudah. Kita ini masih ditagur oleh ulama. Rasulullah nang menagur mulai itu ulama masih menagur lawan kita, berarti masih disayang nih. Padahal pasan sidin apa? Urus gitu ikam aja. Nang menjadi ketentuan diri ikam. Nang bila pacangan mencelakakan ikam kena tinggalkan. Pikirakan nang napa anggit seorang aja dulu, karena sudah juga di akhir zaman. Jaka ibarat itu kada ada lagi, sudah saatnya sudah kada kawal lagi, tahu lah. Nah jasidin gitikam nang dipikirkan diri ikam, rumah tangga ikam, keluarga ikam, atau orang tua ikam, pikirkan bihimat, karena sudah kada zamannya lagi. Ini kada zamannya. Dan tinggalkan urusan umum. Urusan umum itu urusan orang banyak nang kada mengaruan, tinggalkan. Bila urusan umum pacangan membawa kebaikan, umpati. Bila pacangan merusak aja gawian, tinggalkan. Kenapa? Ya ikam harus mikirkan diri ikam. Pikirkan diri ikam. Ujar Rasulullah, pikirkan diri ikam behimat. Biar aja nang kayak apa ketumbang tembalik kayaknya tahalang tabujur kabiarakan. Liatakannya, oh kena ngalih, kena ini kada durus, biar kayak apa sudah liatakannya. Urus gitu seorang aja. Karena umur seorang sudah berkurang, berarti nang kita jalani sudah banyak. Nang kita jalani sudah banyak, berarti umur tinggal berkurang. Ingatlah nih pesan Nabi nih, fil amar nih, fil perintah nih lawan kita nih. Dalam hadis nang lain pulang diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ulama nang sampai habar ini lawan kita berataan bersabda sidin, ujar Rasulullah, zaka ayamul kharj. Qila wa ma ayyamul kharj? Qala hina la ya'manu rajulu jalisah. Ya Rasulullah, ini Rasulullah madahkanlah. Bila Rasulullah ini juga dari Allah Ta'ala ini sudah nih. Nah kita kaji ini masalah tauhid nih. Rasulullah memadahkan. Itu hadis berkata Abu Ya Al-Habib Abdullah Bil-Baqi, ujar sidin, bila Rasulullah itu sudah menyampaikan, apalagi ikam meragukan, apalagi nang ikam guang gailakan, apalagi nang ikam kada pegang, siapa lagi nang ikam ikuti. Ini Rasulullah sudah nang menyampaikan, ini Rasulullah melewati ulama sampai ke wadah kita malam ini. Nah ujar sidin, ujar Rasulullah, zaman fitnah adalah hari-hari pertikaian, tahulah. Iri dengki tinggi, pandir nang kada baik tu jalan benar. Bila nang baik disembunyikan orang, kada hendak orang kelihatan baik tu kada hendak. Nang kada baik dilihat akan benar. Berbuat baik orang takutan. Pertikaian luar biasa. Ya Rasulullah, luar biasa pertikaian. Sedikit saja. Kenapa pertikaian itu jadi luar biasa? Karena ada perbedaan antara baik lawan buruk, itu nampak benar. Nang buruk akan cucuk lawan nang buruk, nang baik pun akan cucuk lawan nang baik. Jadi nampak benar. Nang kada baik tadi
terbuka, nang baik tersembunyi. Makanya Rasulullah memadahkan di rumah gin sudah. Ati di rumah tuh banyak diam gin dah. Banyak diam, banyak di rumah. Ada usah kumpul-kumpul, malaikat sudah melelek benar. Nih Rasulullah memadahkan nih. Zaman fitnah ya Rasulullah adalah hari-hari pertikaian. Kalau dalam urutan susunan zaman kita ini zaman Jababil, yalah, zaman camuh, orang lebih takutan lawan manusia, lebih takutan lawan penguasa, kada takutan lawan hukum Allah, nang mana walaupun inya bersembunyi Allah itu sudah tahu dan dirinya pun tahu. Orang kada takutan lagi. Lain di zaman dahulu. Di zaman dahulu orang terang-terangan mengaku lawan Nabi. Ya Rasul, malam tadi ulun berbuat maksiat ya Rasul. Apa hukuman gasan ulun? Karena kita kada masih berusaha menutupi. Jadi tamengnya di akhir zaman ini luar biasa tamengnya dah. Ditamengi. Nah, jadi manusia di akhir zaman itu banyak yang tertipu karena melihat tamengnya, tamengnya aja nang kelihatan. Hari-hari pertikaian ya Rasulullah, sedikit aja kita tersalah. Bila nang kada baik, kada apa-apa. Tapi bila nang baik sedikit aja, orang salahkan. Ini Rasulullah nang memadahkan, Nabi kita nang memadahkan. Apalagi jar Habibullah almarhum nang kita ragu kan. Banyak pertikaian. Ditanyakan oleh sahabat, wa ma ayyamul hajj, apa itu hari pertikaian itu wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, qala hina la ya'manu rajulu jalisah. Ujar Rasulullah, ketika seseorang merasa tidak aman terhadap teman duduknya. Pahamlah, kawan duduk betatai aja bisa aja terpaut ya Pak. Orang kan bila duduk tatatai itu ini mantiknya nih, artinya saking paraknya nih bisa aja mencurigai. Kenapa? Memang kenyataannya kayak itu. Nang ini sudah kada jujur, nang ini kada jujur, jadi kayak apa anak mempercayainya? Kayak apa mempercayainya? Nang ini kada jujur, nang ini kada jujur, kayak apa anak mempercayainya? Rasulullah memadahkan, ujar Rasulullah, sampai kada aman lagi. Hari-hari itu kelihatan akrab aja nah, bagus saja, betagur sapa aja Rasulullah, bersaja senyuman aja. Lihat di hadisnya, lihat di hadis tuh, bujur-bujur Rasulullah memadahkan lawan kita. La ya'manur rajulu jalisah, bagus, tapi hati kada suka. Makanya lebih baik tunjukkan nang suka-suka, kada-kada nyaman tahu. Kenapa? Bila kada suka nyaman tahu kayak apa membaikinya, nang suka bujur-bujurnya kayak apa supaya tambah baik. Makanya tipu daya. Jadi ini tahun tipu daya. Kita ini zaman tipu daya, pahamlah. Kayak apa orang menipu dan memperdayai supaya apa? Menang. Oh, di muka bagus. Makanya aja Rasul sampai kawan duduk aja kita takutan, tetap aja takutan. Kawan dihiga aja kan tentu lagi baik lawan kita. Kayak apa ya? Diberhakan Nabi ya. Kawan surang nyata kawan aja belum tentu lagi punya baik. Jadi kayak apa? Banyak di rumah kindah. Nyaman aja Bang memilihnya nyaman aja. Lihat Bang kekawalannya siapa. Amun hendak berkawan tuh lihat kawannya. Lihati kawannya, siapa-siapa kawannya. Bila kekawalannya banyak mang kada karuan, hati-hati seorang bepander. Walaupun seorang bepander baik, ujung-ujungnya bisa disalahkannya. Lihat nih Pang, buka kawalannya bagus, saja udah kumpulnya nang bagus, ayo aja terbuka. Kayak apapun bentuknya penyarikan, kayak apa kemasannya tatap ini baik aja.
Itu cara memilihnya dulu. Ibnu Mas'ud menuturkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Haris bin Amirah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Jasidin, ujar Rasulullah, in yutfa an umrika fasayati alaika zaman kasirun khutaba'uhu qalil ulama'uhu kasir su'aluhu qalil mu'tuh al-hawafihi qa'idul ilmi qala wa mata zalik qala iza amitatis salah wa qubilatir risha wa yudha'ud din bi'aradi yasirin minad dunya pan naja'a wa yahakatsumman naja'a. Jika engkau dikaruniai umur panjang, wahai Ibnu Mas'ud aja Rasulullah. Rasulullah ini bapandai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ya Rasulullah. Amun ikam bisi umur panjang kena. Ibnu Mas'ud sudah wafat lah. Ternyata pandai Rasulullah dan Ibnu Mas'ud ini didangarakan lawan kita berataan. Seolah-olah pasan ini lawan kita na berataan. Nih pandai Rasulullah nih nah, seolah-olah mendangarakan lawan kita nih nah berataan. Amun ikam Ibnu Mas'ud aja sini karena panjang umur. Ya Rasulullah nih, in yutfa an umrika fasayati, maka selagi akan datang pada engkau tua suatu masa, kena Ibnu Mas'ud ada masa. Bila kamu umur panjang tuh ada masanya kena. Nang pada masa itu Rasulullah menyampaikan nih, fasayati alaika zaman kasir khutba'uhu qalil ulama'uhu kasir ya Rasulullah. Banyak juru khutbahnya sedikit, ulama-ulamanya banyak orang nang meminta. Banyak kena jar Rasulullah wahai Ibnu Mas'ud di akhir zaman tuh kena menikam panjang umur lah. Banyak orang nang kisah khutbah ini, pahamlah kisah nang menyampaikan, artinya menyampaikan khutbahnya. Kehendak inya, kehendak inya aja. Pokoknya nang ini menyiarakan ini, nang ini mahabarakan ini, nang ini mahabarakan ini. Karena kalimatnya ini khutaba'uhu, khutbahnya qalil ulama'uhu kasiru. Lihat sambungannya lah. Sedikit ulama-ulamanya. Kisah nang menyampaikan banyak, tapi ulamanya kada ada. Lihat kisah nang penyampai banyak, tapi kada ada alimnya. Kada alim memaksakan. Wah ini asal bisa berjubah, bisa berulah bulang ganal, nang melihat ni juga kada beres juga. Ya amdah. Malam ini terbongkar hadisnya. Kada dikehendaki, kada memang sambungan malam ini nah. Iyalah nang buat kitab lah. Ada nang di apa-apa kada. Banyak nang memaksakan, tapi kada alim. Orang nang dicari alim nang dikejar tu alim, nang diparak itu alim, ulama. Dilihat sedikit Jasidin, ulama-ulama itu sedikit benar. Kenapa? Nang nampaknya, karena banyak bersembunyi. Nang pas lu keluaran
nang aslinya bersembunyi. Kenapa? Karena berkaitan lawan zaman tadi, ulamanya indah sudah. Ulamanya indah, bersembunyi ulamanya. Nang alim-alimnya bersembunyi, termasuk bersembunyinya itu dengan cara dimatiakannya oleh Allah. Diambil oleh Allah, disembunyikan oleh Allah di tempat yang abadi di sisi Allah, di mana ia dimatiakan, diambil oleh Allah, disembunyikan. Ada yang bersembunyi, ada yang disembunyikan oleh Allah. Tertinggallah nang palsunya, nang palsu beilmu kada juga. Nah, imbah ibu tak baca Rasulullah su'aluhu qalil mu'tuh ya Rasulullah. Apa itu? Banyak orang yang meminta, nang meminta banyak, artinya banyak orang nang kekurangan, orang nang kekurangan banyak. Ibnu Mas'ud ya Rasulullah, kena bila ikam panjang umur Ibnu Mas'ud ikam akan bertamu zaman nang kayak ini kena nah, nang kisah nang lancar pandir banyak, kisah pintar banyak, di warung-warung di pinggir jalan ibu kisah pintar banyak, nang menyampaikan kisah ilmu pun banyak. Tumatan kisah Allah Ta'ala sampai keluarga Allah Ta'ala dikisahkannya di pinggir jalan aja, ilmunya kada ada. Mengisahkan ini kada ada, padahal ilmunya kada ada. Banyak orang nang meminta, artinya banyak orang nang meminta-minta, tapi sedikit orang nang memberi. Orang nang bersedekah itu sedikit benar, nang katuju memberi itu sedikit benar. Orang lebih menyayangi menyimpan daripada memberi. Lebih baik orang lebih suka mengeluarkan duit. Ibnu Mas'ud di akhir zaman itu jan Nabi gasan nang kada karuan daripada nang bermanfaat. Banyak nang abut permintaan lah, gasan masjid, gasan langgar, gasan ini, mintaan terus ya. Padahal habis wadah nang kada mengaruan banyak benar. Sekalinya sudah dikisahkan Nabi sekalinya lawan Ibnu Mas'ud sudah takutan mana mengeluarkan duit, takutan benar. Imbah itu ya Rasulullah al-hawa fihi qaidul ilm, kasangan kesukaan nafsu di masa itu merupakan penuntun dalam menuntut ilmu. Apa itu ya Rasul? Kesenangan nafsu. Jadi menuntut ilmu itu ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya apa? Maumpati nafsu. Apa dikehendakinya? Mencari dunia. Oh, supaya kalau kau para lawan guru boboto kena lawan guru iyalah. Kalau wae kena dikia orang guru juga. Padahal orang nang dicari itu alim bukan guru. Al ulama warasatul anbiya. Apa pula? Akramal ulama fa innahum indallahil karimah, muliakan orang alim, orang yang berilmu. Fa innahum, maka sungguhnya mereka itu indallah, di sisi Allah tuh karimah, mulia. Ikam dimuliakan, kada usah ikam menjual sidin. Oh, memarah kena
supaya apa? Surang tak angkat nafsu kada. Menuntut ilmu itu sakanya nafsu. Nafsu aja bukan mencari apa? Bukan hendak menunaikan perintah Nabi. Jelasidin Ibnu Mas'ud itu. Lalu Imam Hadis betakun nih. Wa mata zalik ya Rasulullah, ya apa? Ujar Imam Hadis, babila kejadian nang itu kisah nang itu ya Rasulullah, babila kena kejadiannya terjadinya tuh babila? Qala iza amitatis salatu wa qibalatir risya wa yuba'uddin bi'aradi yasirin minad dunya pan najaa wa yahaka thumma najaa. Ujar Rasulullah, wahai Hadis, kejadiannya itu kena apabila jemaah sholat dimatikan, orang salat berkumpul jarang dah. Satu, ya Rasulullah. Limbah itu pulang, duit sogokan, wa qubilatir risya, sogok menyogok sudah zamannya. Masuk sawit aja menyogok. Iyalah. Hendak ada itu kalau begawi. Padahal wadah nang bejulung itu berduit di orangnya. Nang kadada nang hendak ni kasihan apa ada yalah. Hendak ada itu kalau begawi. Berurusan sedikit aja. Ujar Imam Haris menakunakan ya Rasul, wa mata zalik, babila kejadian itu? Ujar Rasulullah, bila sudah sogok menyogok, masuk apa aja, hendak naik pangkat, hendak ini menyogok, nang disogok dan menyogok sama, nang menyogoknya kasihan kepepet juga sudah, hendak ada itu kan ada jalannya. Cuman di sini nang dijelaskan wa qubilatir risya, nang sebenarnya tuh bila orang menyogok nang disogok tuh kada menerima. Jadi dan dipaham di sini tuh ya Rasulullah, bila kena orang tuh hendak memberi, contoh orang sakit nih berutang, utang ipang jar aku lah, utang ipang aku kena aku berikan belabih gasan makan nih, masih kada apa-apa lah. Nang dikatakan wa qubilatir risya itu apabila orangnya ini mampu, padahal ini mampu aja, mau utangi sanggup, memberi pun sanggup, ada perlu inya mengambil duit nang apa lelabihan nang itu, lalu saat itu sudah zamannya inya mengambil, nah itunya nang bujur itu kada usah gin simpan gasan anak bini pian mengai, kasihan anak bini pian kada usah mau bari ulun cukup aja pian kada kau bayar kena itu tunda tahunnya, kada kau bayar lagi sudah kada apa-apa, kada kau wajib beriakan. Tapi bila itu kada terjadi lagi, artinya bila itu apa, bila nang menerima sogok itu menerima, padahal inya orang mampu dan orang ada, orang sanggup, tuh tandanya zamannya sudah sampai kada. Nenang disogok ni kada ada orang sakitnya, kada ada zaman ini kada ada. Pejabat tingginya lah. Kada mungkin orang nang disogok ni orang nang di bawah mungkin lah kira. Ada lah kira. Ada lah kira. Nang disogok ni orang di bawah adalah. Berarti orang nang di atas kada. Nah bilanya sudah menerima, ya Allah, seorang sudah sugih, disogok 200.000, 100.000 aja malah kas mengambil, tuh cirinya tahu lah. Makanya kenapa jarang kita membacaan ini, kadang-kadang ulama tuh keras berat supaya ini jangan terjadi, pahamlah, supaya murka Allah tuh jangan turun. Kenapa kita tuh menegur, adab dijagalah, akhlak dijagalah,
Jangan ikam betaming nang kada karuan lah, jangan menggawi nang kada karuan. Kenapa guru-guru ulama tu menagur? Kenapa ya? Hilir lah kada, sarek lah kada, supaya nang bala nang dijanjikan Nabi itu nah jangan turun di kampung ini, pahamlah. Jangan sampai terjadi itu nah, tanda ini nah jangan terjadi. Namun sudah, kalau sudah jangan lagi. Ini ciri-cirinya nah, Nabi memadahkan nah, jangan terjadi. Makanya kalau guru kadang ulama-ulama tuh, karena bila sudah itu terjadi, jangan tuh turun balanya, tahulah. Itu yang dimaksud. Nah limba itu ya Rasulullah, wa yuba'uddin bi'aradi yasir minad dunya. Agama ya Rasulullah, wahai Haris, apabila agama itu tandanya dijual dengan harga yang mudah dari harta dunia. Agama nyata haram, kada boleh dijual, kada apa-apa kena anak mun kita haram tarus kayak apa bohong kena ngalih nih. Namun haram tarus tahun kira orang banyak ngalih pejabat datang, iyalah. Mun kita tandanya kada, tanda harus sudah nih. Ini Rasulullah memadahkan nih. Murah benar agama itu dijual, tahulah. Murah benar agama itu dijual, murah benar. Oh, ayat dikeluarkan, ini dikeluarkan, hukum dianuakan, murah benar. Oh, kada kawapang kita nih mengisahkan agama terus. Kita ini kan zaman ini zaman pemerintahan, kita kada taat lawan pemerintah aja ya lah. Kayak apa kita kada taat lawan pemerintah? Kalau pemerintahnya adil kita taat, kalau pemerintahnya benar kita taat, kalau pemerintahnya zalim apa kita taat. Itu nang menjual agama, pahamnya. Kalau nya adil, benar, menjalankan dengan sebenarnya hukumnya, kita taat. Tapi punya kada adil, kada benar, apa kita taat? Kalau tangkap orang kena jari lah, padahal kalau teror lawan ris. Papa, Allah Maha mengatur hidup. Jangan jadi sambo, ngalih ya lah. Murah benar dijual harta agama ni, tahulah. Murah benar dijual. Melihat kada sudah zamannya agama ni kada ada artinya lagi, malu sudah kada ada. Imbah itu pulang ya Rasulullah, pan naja waihaka summan naja. Bila sudah wahai Ibnu Mas'ud nang kaitu ya Rasulullah, sabuting pintaku lawan ikam. Keselamatan, cari keselamatan diri kamu. Berarti zaman itu rusak dah, rusak zaman itu sudah kada ada kawal lagi. Apa aja Rasulullah nang menyediakan hati apa ya? Kasihan ikam, kasihan ikam, cari keselamatan ikam, kasihan ikam. Makanya guru ulama tuh kadang memadahi tuh, kadang-kadang orang tersalah paham, tahulah. Sama aja kayak pada Nabi, kasihan ikam, tahulah, kasihan ikam nang kasihan. Kalau guru-guru ulama memadahi ini, ikam asik kada apa-apa, kada apa-apa, ikam jauh, ikam musuh, ikam banci, kada apa-apa. Insya Allah orang berilmu akan berpegang teguh lawan Allah. Ikam aja lagi, ikam benar aja lagi, kasihan ikam. Bila sudah taguran Allah datang, apa aja Nabi? Cari keselamatan, cari keselamatan. Kasihan ikam, ikam kasihan. Kalau ikam lalai,
Bila ikam hati ikam sudah rusak, cirinya apa nah? Bila ikam hati itu sudah rusak, jiwa ikam sudah rusak, agama ikam sudah rusak, cirinya apa nah? Bila nang baik sudah ikam pada hakan salah, nang salah ikam pada hakan baik, nang baik ikam tinggalkan, tapi nang membawa ikam maksiat ikam umpati, tuh cirinya sudah ikam rusak. Kasihan ikam jan Nabi, cari keselamatan, yakni keselamatan apa jan Nabi? Keselamatan agama. Di dalam catatan kaki ngaranya di kitab nila, ini hadis dari Abu Dzar dengan lapas yang terdapat di dalamnya banyak nih, perawi-perawinya banyak tentang hadis ini nih. Cari keselamatan ikam, ciri bahwa kita sudah rusak, sudah jauh. Ingat, bila ikam sudah nang baik ikam tinggalkan, nang buruk ikam umpati, agama ikam pacangan rusak. Nabi memadahkan, semua apa yang tersebut dalam hadis ini pasti sudah engkau lihat dengan mata kepala engkau, jar ulama, pada zaman engkau dan orang yang berada di zaman engkau. Karena itu jar ulama Imam Ghazali memadahkan, waspadalah terhadap diri ikam, lawan diri ikam pun hati-hati. Kenapa? Di dalam diri ikam itu masih ada nang memerintah, pahamlah. Di dalam diri ikam itu pun, diri ikam pun ikam hati-hati. Jangankan lawan orang luar, lawan diri ikam pun hati-hati. Kenapa? Di dalam diri ikam itu ada masih nang memerintah, dua nang memerintah. Siapa? Kebaikan lawan keburukan. Di dalam diri ikam pun ikam hati-hati. Di dalam diri ikam itu masih ada dipengaruhi masuknya syaitan yang bisa mencaburakan ikam. Di dalam diri ikam seorang. Jadi ingat, di dalam diri ikam seorang aja hati-hati. Ujar ulama, apalagi lawan yang lain, hati-hati benar. Serat dimasukinya lawan yang kada baik di diri, lawan diri seorang aja. Ingat, bah. Jadi seorang aja menyudahi, ulama ini memadahkan aja. Rasulullah telah menyampaikan, disampaikan oleh ulama sampai habar di wadah kita. Hati-hati. Bila sampai kena tang ada taguran lawan diri seorang atau keluarga seorang gara-gara apa? Seorang munafik, munafiknya apa? Golongan manusia ada berapa? Ada golongan umpat nang baik, ada nang umpat baik iya, umpat buruk iya. Ada nang kada tahu dia apa-apa, nang buruk diumpatinya, nang baik diumpatinya, ngalih jarilah. Koler aku berartinya kada berpendirian. Dikalanya umpat nang baik, inya pun akan baik. Dikala umpat nang buruk, tunggu kecaburnya dalam hal nang buruk. Jadi ulama memadahkan, waspada lawan diri seorang aja waspada. Jadi hati-hati. Hati-hati. Orang-orang dahulu nang saleh-saleh, ujar Imam Ghazali, semoga Allah meridai mereka, telah sepakat untuk memperingatkan para muslimin terhadap zaman fitnah dan ahlinya. Jadi orang-orang dahulu memikirkan benar tahulah kejadian di zaman fitnah. Jadi kita ini di zaman fitnah, tahulah kita ini hidup di zaman fitnah. Hidup kita ini di zaman fitnah. Maka sedikit-dikit aja ada fitnahnya. Kena bergerombongan, berkumpulan. Ada judulnya, ya fitnahnya banyak terus. Ngarannya kan di zaman fitnah. Jadi mun kita sudah tahu dikisahkan oleh ulama sampai ke kabar kita malam ini, kita jangan takajud, karena kita sudah hidup di zaman fitnah. Di zaman fitnah. Apa jar ulama tadi? Jar Nabi apa? Ulama datang dari Nabi sampai ke kita, makanya banyak di rumah gini. Bila nang kada baik dosa gini dah. Bila nang kumpul cari nang baik.
Itu aja sudah. Inya nang baik kumpul lawan nang baik juga di zaman fitnah ini terbagi. Ini terbagi seorang. Makanya sedikit aja pemandiran dari segi pihak ini nah. Oh langsung ini kontan nih. Sedikit ini kontan nih karena perbedaannya nampak benar antara baik lawan buruk di zaman ini tuh nampak benar. Itu aja toh. Makanya ulama terdahulu menjaga benar. Orang dahulu itu memilih mengucilkan diri dari pergaulan dan menyuruh uzlah. Mereka juga seling berwasiat dalam urusan uzlah ini. Jadi orang dahulu baik tulak indah, artinya baik berjauh supaya apa? Jangan terumpat. Karena kada diumpati salah, diumpati surang rusak. Kada diumpati salah, diumpati rusak surang. Mana kayak apa aja, makanya berjauh kindah. Siap-siap aja dimusuhi orang. Jadi bilanya kada dimusuhi orang kalau berhak ada. Itulah ngarannya sudah zaman fitnah. Nang memusuhi nang mana? Nang kada menyukai kita tuh nang mana? Nang membenci kita nang mana? Iya nang kada sejalan lawan seorang juga. Karena manusia ini akan sejalan lawan nang cocok. Bilanya kada cocok, kada mau toto kumpul. Itunya. Jangan sampai naudzubillah. Rasulullah memadahkan berapa kali, carilah keselamatan ya Rasulullah. Kasihani diri ikam tuh kasihani. Kenapa? Ikam nyaman lah ya Rasulullah, diri ikam tercabur kena ke lubang api neraka. Kasihannya pang diri ikam. Aku aja mahabarakannya menangis je Nabi. Hakun ikam nang pasiap tercabur kayak apa ikam berpikir? Ikam memikirkan supaya nyaman di dunianya. Jadi masalah akhirat ikam kada berpikir. Nyaman kah ikam tentang azab je Nabi? Kasihannya pang diri ikam. Cari keselamatan ya Rasulullah. Keselamatan apa dimaksud? Dalam hadis riwayat Imam Hambal, ujar Imam Hambal menyatakan keselamatan agama. Itu yang dicari. Jangan keselamatan makan aja. Oh, aku yang penting selamat kau makan dulu dah. Yang penting aku dapat hasil dulu. Yang penting aku dapat rezeki. Jangan. Yang penting agama dulu selamat. Itu yang dicari bihimat. Itu pasan ulama lawan kita berataan. Makanya orang dahulu lebih baik berjauh. Mau kada di rumah gindah. Di rumah aja. Bila ada nang kumpul mendatangi nang kada baik sudah gin tatak langsung dah. Itu aja. Bila nang baik ayo berkumpul, bila nang kada baik ayo berjauh. Itu aja lagi dah. Ya Allah berdoa aja jauhkan dari hal nang kada baik, parakakan nang bagus-bagus saja. Jadi bahkan ulama itu ada berdoa, ya Allah jadikan ulunina kawan ulunina, kawanakan ulun lawan orang nang baik aja. Bilanya nang kada baik biar aja jadi musuh kada apa-apa. Biar aja jadi musuh kada apa-apa, asal jangan terkumpul serang amunnya kada baik. Amunnya baik ya Allah parakakan ninya. Karena setiap nang baik itu bagus. Bila nang bagus itu kada ada lain pada umat Nabi. Jelaslah. Hati-hati. Ini tauhid langsung tasawufnya nih memadahkan kita nah. Melajari kita, mudahan kita nih diselamatkan, ditolong oleh Allah. Allah Ta'ala itu memberi pertolongan lawan kita nih nah. Diselamatkan diri kita nih daripada selamat agama, selamat iman. Mudah-mudahan sampai kena kita menemui akan sakaratul maut, diri kita dan keluarga anak bini kita, kuitan kita, guru kita diselamatkan Allah, diberi Allah kekuatan pertolongan. Karena kita jangan kurang-kurang minta pertolongan. Kita kada kawa, kita kada kuasa, amun kita kada minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa. Wah, kurinya kuat pang iman kada kawa. Apalagi hidup di akhir ini. Hari zaman yang ngalih berat sudah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat apa yang disampaikan oleh ulama malam ini nih. Nang membawa kita pikir, silahkan buka. Kita meneruskan kitab Muraqi Ubudiyah sebagai apa? Perjalanan sunnah supaya kita paham tentang sunnah atau apa yang digawi oleh Nabi. Harapan kita setelah kita tahu apa yang digawi oleh Nabi, mudah-mudahan awak kita mengikuti sidin apa yang digawi sidin. Karena mengikut perjalanan menggawi apa yang digawi Nabi itu sunnah ngarannya. Karena kita kada kawa
Bapadah cinta lawan Nabi, tapi kita kadang mengikut cara gawian Nabi. Nang katujuh malam ini nih. Lihat nih masalah apa nih? Salat lah. Salat berjemaah. Ini adab-adab salat berjemaah. Ini gawean Nabi. Ini larangan terus nih. Ada larangan, ada suruhan, ada yang harus digawe juga. Lah. Kalau di sini halaman 159, kalau situ per tahun kita halaman berapa? Lah lihatlah, halaman berapa sih? 185. Nang ketujuh. Jangan engkau lewati, jadi Imam Ghazali, di depan mereka di saat mereka sedang sholat. Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli ma ja'alaihi kana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yumarra baina yaday." Jikalau orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, mengetahui dosa yang akan menimpanya, niscaya lebih baik berdiri 40 hari atau tahun daripada lewat di hadapan orang yang sembahyang. Jadi ujian Nabi itu, andai kata orang tuh tahu hukumnya, hukum buruknya tuh nih, orang yang melalui orang sembahyang, hakun berdiri 40 tahun, asal jangan melewati di hadapan orang sembahyang. Makanya nang kita cari ini, minta maaf mang lah, nang kita cari ini ilmu, supaya napa berniat alim, artinya tahu lawan ilmu itu nang dicari, dipakai. Makanya nang lucu nih, makanya aneh-aneh di akhir zaman ini. Makanya kita tahu itu dan menjelaskan aneh-aneh, karena memang orangnya kada berilmu. Dilihat nampak luarnya iya Jepang iyalah, tapi dasar kada berilmu ya Pak, kada tahu atau sembahyang nah lalu aja melibas. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu an, sidin bilanya sembahyang diandak sidin di hadapan pedang, diandak sidin pedang. Pahamnya apa? Bila melewati aku sembahyang channel itu parang tuh, tahu lah, tuh parang tuh tahu lah. Lalu aja aku nih, tuh parang di sini Ali, kerjaan Ali itu parang aja, waktu pasangan sidin daripada ada. Lebih baik ikam kau potong penggulu ikam di sini Ali daripada melalui orang sembahyang, tahu lah. Nang kanam lah, nang ketujuh, jangan melalui orang nang sedang sholat. Ujian Nabi bila ikam tahu apa buruknya melewati orang sembahyang tuh, lebih baik ikam berdiri 40 tahun ujian Nabi. Duduk di dekat dinding atau tiang agar mereka tidak lewat di depan engkau. Jika tidak menemukan tiang, maka letakkanlah sesuatu di depan engkau sebagai tanda pembatas. Jadi jan Nabi, amun hendak ada dilalui orang, supaya nang lalu tadi kada berdosa juga, ngarno wae ini tuh tahunya beribadah aja, ilmunya kada tahu lah. Ilmunya kada tahu juga. Nah, sembahyang ai parak dinding atau parak tiang. Amun tiang atau dinding ikam jauh, tapi kita ini rancang-rancang jadi dinding juga kalau tiangnya lah, geser bersandar. Kayak itu kalau kita ini rancang tiang juga yang dicari, belum kipas angin ada di atas sudah ya lah. Tiang parak, nyaman badak kekaruhan aja jadi. Paham orang menjadi tiang supaya jangan dilalui orang. Bila ada juga andak apa-apakah sebagai pembatas. Nah, di dalam adat kita pembatasnya apa saja? Sajadah, dan ukurannya kan tahu aja kita orang lalu apa orang sembahyang nggak ya Pak? Apakah sejauhnya kan kita kada boleh? Kada, memang ada batas, ada batasnya. Jangan engkau duduk sampai engkau kerjakan sholat tahiyatul masjid. Nang lebih baik adalah engkau kerjakan sholat 4 rakaat dengan 1 salam jan Nabi. Jadi ikam jangan masuk masjid dahulu sebelum ikam mengerjakan sholat tahiyatul masjid.
lalu hari Jumat orang ini sudah khotbah parak lah tadu didatang nih ke masjid, mana nang lebih didahuluakan, sembahyang sunat tahiyatul masjid kah atau sunat Jumat qobliyahnya kah, qobliyah Jumat kah? Tahiyatul masjid dahulu, amun kada sampat pangjad apa qobliyah Jumat kayak apa orang mau khutbah sudah ini kada apa-apa ngarajigin sunat an sunat juga jar tahiyatul masjid tadi jika qobliyah Jumat aja pangnan digawi mana tahiyatul masjidnya kita masuk tuh dahulu bilanya melangkah itu tahiyatul masjid dahulu nang mana aja ukurannya amun sampat pang duaannya ya kada apa-apa bagus juga tapi mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi amun sampat sembahyang mana tahiyatul masjid kah atau qobliyah Jumat kah? Tahiyatul masjid nang digawi kadanya menggawi nang qobliyahnya pang amunnya sampat aja ya kada apa jadi tahiyatul masjid nang digawi lah jangan duduk dulu karena sholat tahiyatul masjid hanyalah dengan satu salam walaupun 100 rakaat sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Pasyani. Apa jalsidin tahiyatul masjid itu biar berapa rakaat tetap satu salam. Lakas artinya 2 gin cukup. Ya salamnya 1 juga. Jadi ngatakanlah bila nyatang datang nang mana digawi dulu tahiyatul masjid kah atau qobliyah Jumat kah? Waktunya sudah mepet tahiyatul masjid. Amun aku langsung duduk aja pang ya ada apa-apa, cuman tahiyat itu artinya penghormatan, makanya masuknya betis kanan berdahulu. Ingatlah bacaan semalam lah bila kada ada kawaju bacaan apa yang dibaca semalam ya masuk masjid ada kau tah yang kada turun bang aku semalam jadi lah biar berang aja turun kada apa juga pada kada ingat lah. Nah pada setiap rakaat engkau baca sesudah Fatihah itu surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Maka surat Al-Ikhlas dalam 4 rakaat itu berjumlah 200 kali. Subhanallah. Nah ini mau kada subuh tulaknya. Babila jar mengatam ya lah. Ya mau kada kawajuan nang ada jagin digawi dah. Bagus nang mana nang 200 nang 200 kali baca surah apa qul wallah nitu kah atau nang biasa aja gitu nang tagawi nang bagus biar nang ini bagus ngurut tagawi juga kayaknya benang mana ya nang tagawi itu nang bagus nang mana tagawi itu nang bagus diwatakan dalam hadis bahwasanya siapa nang melakukan itu dia pun tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga atau ditunjukkan kepadanya surga. Mudahan kau menggawilah sekali sembahyang surat Al-Ikhlasnya 200 kali. Rakaat pertama nih Fatihah betuntung 50 kali baca qul huwallahu ahad. Yalah, berdiri pulang baca Fatihah 50 kali pulang 100 kena sembahyang pulang berdiri sekali. 2 berarti 4 rakaat lah. Berarti 200 kali lah. Kira-kira tontongnya bila ya? Nang ini diamalkan, nah, nang sudah diampihi tadinya mah. Jangan engkau tinggalkan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Ya, kayak apa penting ya? Nah, akan tetapi pada saat itu engkau harus meringankannya dan hanya mengerjakan 2 rakaat saja dan membaca nang wajib saja. Jadi bila khatib sudah naik ke atas mimbar, surang hanya datang ke masjid. Gawi tahiyatul masjid nang ringan. Ringan itu apa? Nang handap. Limbah apa Fatihah langsung qul huwallah ya kayak ibarat nih. Limbah qul huwallah qul atau qul jadi falak akhirnya qul a'udzu birabbin nas. Nang handap aja. Nang handap. Jadi supaya sampat mendengarkan khutbah. Karena dikisahkan semalam ujar ulama
khutbah itu maka rakaatain, menempati 2 rakaatnya zuhur lah. Artinya diringankan supaya bercepat. Juga tidak dibolehkan bagi salah seorang yang hadir salat selain salat tahiyatul masjid setelah khatib duduk. Nah, inya kada aja aku tahiyatul masjid tuh Bang. Apa? Salat qabliyah Jumat tuh Bang. Iyalah. Tahiyatul masjid itu biar perayanya sunat aja. Makanya itu sunat juga. Jadi nang mana digawi tahiyatul masjid lah. Setelah khatib duduk, nah meskipun ia tidak mendengar apa khatib, andai kata ia masuk masjid di akhir khutbah, maka jika besar dugaannya bahwa apabila ia kerjakan sholat 2 rakaat nang ringan, ia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tidaklah disunatkan sholat tahiyatul masjid baginya. Nah, bila pacar surang tahu nih, amun aku sembahyang tahiyatul masjid, nih pacangan habis khutbah nih, ada usah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jelas? Tapi berdiri hingga diserukan iqamah dan jangan ikam duduk agar ia tidak duduk di masjid sebelum mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, amun ada aja waktu, amun sampat aja mendengarkan dikira-kira nih sampat aja mendengarkan gawi. Tapi ingat, menggawinya tetap pakai adab apa? Adab sholat, rukun sholat. Jangan kena aku pecapat aja sudah. Nah, khatib kan sudah nang kedua nih, pada nang kedua ada. Alhamdulillah, ada YouTube tuh ada. Mau di muak surangan aja nggak. Apa bayangmu? Nang kayak tadung nang telilip tuh lah. Nang kada boleh juga pulang. Hendak belakas kada boleh juga pulang karena rukunnya luput. Kayak Pak. Muka itu duduk aja sudah, baik duduk dengarkan khutbah selesai lah. Tujukinullah malam ini lah. Mudahan jadi ilmu yang bermanfaat aja lawan kita. Setelah ini kita sambil berkisah, duduk memutalaah, nang kada paham tak konakan habis pengajian lah. Tujuh dulu berlaan kita, mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah. Intinya kalau kita memakai apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hati-hati di dalam hiduplah dipakai, itu yang dipakai. Saja dulu, minta rela dunia akhirat sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus ala hazaniyati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu maulana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله